यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात प्रातज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मानू मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। ईश्वरंकर धन्यवाद हो जे स्वल्प समय मध्य ईश्वरंकर वाक्य को आपण निकट में उपस्थापन करने प्रभु आम को अनुग्रह प्रदान कर आपण मु धन्यवाद जनाए जे आपण मैंने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम को देखुंट। जदि ये कार्यक्रम आपन को भल लगुए दयाकोरी या आपण सब्सक्राइब करूँ, आपणकर बंधु ज्ञाति कुटुंब मान निकट यार लिंक को शेयर करूँ जपरी से ईश्वर आशीर्वाद अंश हेबार सुजोग पाइबे। तेबे भाई भाई मैंने आसंता मैंने आज कार्यक्रम आग को बढ़ा। आज आम जो प्रसंग रे आलोचना करवा तार शीर्षक है आस पीवा। आपण ये प्रसंगर शीर्षक शुणी आपण मन में अनेक कथा हुए तो जात होची जे ये वक्ता महाशय कौन कहते से कौन पीवा डाकुंट ना प्रसंगटे टिके व्यंगात्मक हेले मध्य एक निमंत्रण अटे आउ जहाँ प्रभु जीशु प्रदान करती जौन तार 7 अध्याय 37 और 38 पदरे कथा लिखा जाए से दिन अर्थात पर्वर प्रधान दिन जीशु ठिया उच्चस्वर कहले के जदि तृषित हुए तेबे से मो निकट को आसी पान करू जे के मोठारे विश्वास करे धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे तार अंतरु जीवंत जलस्रोत प्रभावित उठब। भाई भणी माने प्रत्येक मनुष्यर ठारे एक गभीर आत्मिक तृषा अच्छी आ लोक मैंने ये आत्मिक तृषा को संतुष्ट करने निमंते अनेक विषय से माने पान करि थांती, अनेक विषय से माने करि थांती। के धन टंका पैसा द्वारा, के संपर्क द्वारा, के शारीरिक सुख संभोग द्वारा, के सफलता द्वारा, के मनोरंजन वा धर्म कर्म द्वारा आ से ये आत्मिक तृषा को संतुष्ट करने आ से सत चेष्टा करि थांती। तथापि सेमानकर हृदय मध्यरे शून्यता रही थाए। थरे साधु अगस्टिन कथा कहले आम हृदय विश्रामहीन होई थाए जे पर्यंत आमे तुमठारे विश्राम पाइना, जे पर्यंत आमने ईश्वर ठारे विश्राम पाइना से पर्यंत आमानकर आत्मिक तृषा आत्मिक क्षुधा केबे मध्य परिपूर्ण हो पारिबो नाही। ये शास्त्रांश प्रभु यीशु कौन कहवाई चेष्टा से एक निमंत्रण देवाई चाहते। बाइबल सबुठ गोटे बड़ निमंत्रण प्रभु दौरान गोटे सर्वस्थान ठिया कहते उच्चस्तर डाकी कहते जे के तृषित से आसु मो ठारू पान करो आस पीब आस पीब। जदि आपण आज तृषित जदि आपण आज क्षुदित तेबे आपण को जीवन रे आपण परितृप्तिता प्राप्त हेबे। ए निमंत्रण समस्त निमंते ए निमंत कौन सी निर्दिष्ट गोष्ठी भाषावादी कौन सी स्थान लोक मान निमंते अबा कौन सी निर्दिष्ट धर्म विश्वासी मान निमंते ता नुहे। भाई भाई माने प्रभु जीशु से समस्त को आह्वान दियंती जे कि तृषित से आसो मो निकट को आसो आउ से पान करो। आपण कौन आज आपण आत्मा क्षुदित एवं तृषित अटंती आपण आज शुष्क हो पड़ी आपण जीवन में आपण शून्यता अनुभव करुचंती तेबे प्रभु जीशु आपण को आह्वान करुचंती। इति प्रभु जीशु केतोटी कथा कहउचंती से आत्मिक तृषार अवस्था कथा कहउचंती एवं प्रभु श्री कृष्णकर निमंत्रण को आमे देखू एवं जीवंत जलर प्रतिज्ञा मध्य से दियंती। इति लिखा अछि आत्मिक तृषार अवस्था द कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल थर्स्ट। प्रभु जीशु एपरि भाव में आह्वान दियंती
ଯଦି କେହି ତୃଷିତ, ଯଦି କେହି ତୃଷିତ। ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ ଅଟେ। ଆଜି ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯଦିଓ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଗାଡ଼ି ମଟର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପରିତୃପ୍ତିତା ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ହୃଦୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏପରି ଏକ ଶୁଷ୍କତା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଆହ୍ୱାନ କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଆହ୍ୱାନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏ ଆହ୍ୱାନ ସର୍ବଜନୀନ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲରେ ଏ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଯେପରି ଜଳ ବିନା ଶରୀର ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆତ୍ମା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ତୃଷାର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ହୁଏତ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କୌଣସି ତୃଷା ଫୃଷା କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ତୃଷିତ ଅଟନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି। ଏ ଶୂନ୍ୟତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶାନ୍ତିର ଅଭାବର ଜୀବନ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଛି। ସବୁକିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଅତୃପ୍ତ ମନୋଭାବ, ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅତୃପ୍ତ ମନୋଭାବ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, ଯେତେ ଯାହା ଯଶ ଖ୍ୟାତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, ତୃପ୍ତ ନୁହଁ, ଅତୃପ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ଅନେକ ଜୀବନର ଅର୍ଥକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ମୋ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଛି? ଏ ଜଗତକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ମୋର କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ତୃଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ତୃଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଏହି ତୃଷାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷଣିକ ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଧନ ଦ୍ୱାରା, ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା, ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆତ୍ମାର ତୃଷାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜେରେମିୟା ତାର 2:13 ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭର ଲୋକମାନେ 2ଟି ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅମୃତ ଜଳର ନିର୍ଜର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାନା କୂପ ଖୋଳିଅଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଭଗ୍ନ କୂପ ଜଳ ଧାରଣ କରିନପାରେ। ଲୋକମାନେ ଭଗ୍ନ କୂପରୁ ପାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସେ ଶୁଷ୍କତା ରହିଛି, ସେ ତୃଷା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ସେ ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏକ ତୃଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସୁନା ଦେବେ, ସେ ସୁନା ଖାଇପାରିବେନି, ରୂପା ଦେବେ, ରୂପା ଖାଇପାରିବେନି, କି କୌଣସି ବିଷୟ ଦେବେ, ସେ ପିଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ତୃଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଦରକାର ଅଛି। ଆଜି ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ମାନବ ଜାତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଧନ, ସମ୍ମାନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାହା ନୁହେଁ। ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତାର ଆତ୍ମିକ ତୃଷାକୁ ଆଉ ସେ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ତୃଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଶୁଷ୍କତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ସେ ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସେ କହିଲେ, ଯେ ତୃଷିତ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଜଳ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।